الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا۔ اچھا جی، آج کی جو ریکارڈنگ ہے یہ ذرا ایمرجنسی میں ہو رہی ہے، اس میں ہو سکتا ہے آپ کو کوالٹی کے کچھ مسئلے ہیں۔ ہم لوگ ذرا اپنے کسی کام سے دبئی آئے ہوئے تھے، تو یہاں کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی تھی، ایک سوال بار بار پوچھا گیا، تو میں نے سوچا کہ ابھی فرصت ہے آج تھوڑی سی، تو اس کے بارے میں آج گفتگو کر لیں۔ سوال کے بیسیکلی 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ ہمارے استاد محترم اللہ انہیں صحت دے، زندگی دے، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کسی آدمی کا نام سن کے اس کے بارے میں جو بات چیت کرتے ہیں اس کی کیا اصل ہے، اور کسی کے نام سے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ آدمی کون ہے۔ دوسرا یہ کہ جو تسبیحات دیتے ہیں ان کا نام سے کیا تعلق ہے، اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ وہ تسبیحات ہماری زندگیوں پہ اثر کیا ڈالتی ہیں۔ تو ہم پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں جو کامن اعتراض آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جناب نام تو ماں باپ نے رکھا، تو اس نام سے میری یا آپ کی شخصیت پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نے جو کچھ سمجھا ہے پروفیسر صاحب کی خدمت میں رہ کے، ان کی باتیں سن کے، اور جو تھوڑی سی اپنی عقل لڑائی ہے، وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جناب علی نام جو ہے جو بچے کا رکھا جاتا ہے، والدین رکھتے ہیں یا دادا دادی یا نانا نانی رکھتے ہیں، وہ صاف ظاہر ہے ان سب لوگوں کی جو پرائرٹیز ہوتی ہیں لائف میں، ان کے جو تھاٹ پروسیس ہوتے ہیں لائف میں، انہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا نام ایک طرح سے اس خاندان کی جو اوور آل شخصیت ہوتی ہے اس شخصیت کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ نام اچھے رکھیں، نام آسان رکھیں، نام میننگ فل رکھیں۔ اگرچہ وہ ایک اور کانٹیکس میں ہے، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس الاسم فسوق بعد الایمان، کہ کسی کا برا نام سے پکارنا کسی کو وہ فسق ہے ایمان لانے کے بعد۔ یہ اسی کانٹیکس میں ہے۔ اسی میں فرمایا گیا کہ لوگوں کے نام مت بگاڑو۔ ہمارے ہاں جو پیار سے عرفیت رکھتے ہیں اس کو بھی اس لیے منع کیا گیا کہ اچھا خاصا آدمی ہے، اس کا نام سے انور ہے، اس کا نام آپ نے گڈو رکھ دیا، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو نام اس لیے اثر کرتا ہے کہ وہ اس پورے خاندان کی پوری شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ آج کل جو خواتین نئی نسل کی خواتین ہیں وہ بچوں کے نام رکھتی ہیں تو یونیک ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یونیک ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے جی، میننگ فل ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس نام نے اس آدمی، اس انسان کی شخصیت کے تعارف کے طور پر ساری عمر اس کے ساتھ رہنا ہے۔ خاتون رائٹر ہیں جی کہ ان کے ناول میں اس طرح کے سنا نام ہوتے ہیں کہ بچی کا کیا نام ہے جی، بچی کا نام ہے جی، اس کے مطلب نہیں میں ویسے بنا رہا ہوں کہ جی بچی کا نام ہے ابریشک۔ کیا مطلب ہے جی ابریشک کا؟ کہ صبح کے 3 بجے جو اوس گرتی ہے پھولوں پر، جس سے پھولوں کی پتیاں کھل جاتی ہیں، اس کو ابریشک کہتے ہیں۔ بندہ خدا، اس نام کا میننگ کہاں ہے؟ میرے نزدیک استاد صاحب سے سیکھی ہوئی باتوں کے مطابق ہماری موجودہ نسل میں جو ایک خام خواہ کی بے چینی ہے، فوکس کی عدم دستیابی ہے، اس کی ایک وجہ یہ یونیک نام بھی ہیں۔ تو نام ایسے رکھنے چاہیے جو میننگ فل ہوں، جو آسان ہوں۔ اس سے اس لیے فرق پڑتا ہے۔ تو نام سے پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ وہ ایسی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حضرت آدم کے واقعہ میں سورہ بقرہ کہ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم کو تمام اسماء سکھائے۔ عام زندگی میں یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ان کے ناموں سے ہی پہچانتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ابسرڈ سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فریج۔ اس کا نام فریج کیوں ہے جی؟ کیونکہ ہم اس کو سنتے آ رہے ہیں۔ اگر ہم سب اس کا نام بدل کے کرسی کر دیں تو بخدا کچھ عرصے بعد ہم اس کو کرسی کہنے لگ جائیں گے، مطلب لیکن وہی مشین ہوگی جو فریج کا کام کرتی تھی۔ تو یہ اس طرح نام نکلتے ہیں۔ ایک اور آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاؤں، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جب ہم کال کرتے ہیں کسی کو فون پہ ساری دنیا میں تو ہیلو کہا جاتا ہے، ہیلو، اور ہمارے عربی میں جہاں میں آیا وہ کہتے ہیں آلو۔ یہ ہیلو اور آلو کا 99.9% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب غالباً ہائے یا گریٹنگ ہے، حالانکہ یوں نہیں ہے۔ ہیلو جو تھیں وہ کلیگ تھیں گریہم بیل کی، جنہوں نے پہلی دفعہ ٹیلی فون کے ذریعے آواز پہنچائی تھی۔ تو وہ اس انسٹرومنٹ کے جس کو وہ استعمال کر رہے تھے پرلے اینڈ پہ تھی۔ تو جب انہوں نے اپنے کان کو لگا کے تو انہوں نے اس کا نام پکارا تھا ہیلو، اس نے کہا یس۔ لیکن ہم نے چونکہ ہمیشہ یہ سمجھا کہ ہیلو گریٹنگ ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہیلو کسی کا نام تھا۔
बेऐन ही जो नाम हम अपने बच्चों के रखते हैं वो उनकी शख्सियत का ऐसी तारुफ बनते हैं। फिर ये जो नाम है सारे, ये बेसिक हरूफ तहज्जी पर मुश्तमिल हैं। हरूफ मुक़त्तिआत भी इनको कहते हैं, ये कुरान पाक में पाए जाते हैं। ये एक पूरा लहजा डिस्कशन है कि वो मुक़त्तिआत क्या हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग आजकल कह देते हैं कि उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अगर उनका कोई मतलब ना होता पहले तो परवरदिगार उनको कुरान पाक में बयान ही ना फरमाते। दूसरा, वो तमाम लोग जो 1400 साल से कुरान पे, उसके ऑथेंटिकेशन पे, उसकी सच्चाई पे एतराज़ात करते हैं, वो ज़रूर एतराज़ करते हैं कि साहब ये क्या किताब है, इसमें कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, कुछ हर्फ लिखे हुए हैं, इनका मतलब भी किसी को नहीं पता। शुरू किताब उनसे होती है अलिफ लाम मीम, तो उनके मतालिब हैं। इसकी एक वजह ये है कि ये हर्फ जो थे, इनके जो मतालिब थे, वो लोगों के जहन से महव हो गए। फिर वो साहब से महव हो गए तो वो सिलसिला आगे चला नहीं। ये कई सौ साल के बाद अल्लाह ताला ने फिर रहम फरमाया, और अल्लाह ही हमेशा रहम फरमाता है तमाम किस्म की उलूम की आसानी का। मिसाल के तौर पर आइंस्टाइन पे भी अल्लाह ने रहम फरमाया, न्यूटन पर भी अल्लाह ने रहम फरमाया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पे भी अल्लाह ने रहम फरमाया, और जो दूसरे कुछ और लोग हैं इस तरह के, मार्कोनी है, एडिसन है, उन पे अल्लाह ने रहम फरमाया। इस इल्म के सिलसिले में अल्लाह ने रहम फरमाया हमारे खास उस्ताद मोहतरम पे, और उनको अल्लाह ने आसान फरमा दिया। चीज़ें अल्लाह ही आसान फरमाता है। अब उनको इन अल्फाज के मानी, इनके जब कॉम्बिनेशन बनते हैं, उनके क्या असरात हैं, वो अल्लाह ने उन पर आसान फरमाए हुए हैं। मैं इसकी मिसाल आसान से दिया करता हूँ। और तमाम लोग जो दफ्तरों में काम करते हैं, हम जब कोई फाइल ढूंढ रहे होते हैं, बेशक वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड को फाइल हो जिसमें बेशुमार डेटा हो, फाइनेंस का या लोगों का, लेकिन वो किसी एक नाम से स्टोर्ड होती है, हमारे सेव्ड होती है हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में, डेटाबेस में। जैसे उस नाम पे पहुंच के हम क्लिक करते हैं तो फाइल खुल जाती है। हमें बेशक उसके बारे में जीरो मालूमात हो, लेकिन उसके अंदर सारी मालूमात लिखी हुई पड़ी होती हैं, हमें भी पता चल जाता है। बैने ही जब अल्लाह रहम फरमाते हैं किसी पे, मेहरबानी फरमाते हैं किसी पे, तो उनके सामने जब किसी इंसान का नाम बोला जाता है तो उन हरूफ मुक़त्तिआत के अलावा जो अल्लाह की तरफ से खास इनाम है, वो सारी शख्सियत उनके सामने खुल के आ जाती है। इसी बुनियाद पर वो शख्सियत के बारे में फिर कुछ चीज़ें बताते हैं जो शख्स की शख्सियत के बारे में होते हैं। इसका इल्म नजूम से, इल्मुल आदात से कतन कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि दोनों जो उलूम हैं वो बेसिकली गेस्टिमेशंस हैं, एस्टिमेशंस हैं। ये तो अल्लाह की तरफ से एक देन है जो उनके पास है और वो बता देते हैं। बैन ही अच्छे नाम और बुरे नाम के फिर शख्सियत पे असरात भी होते हैं। ये भी साइंटिफिकल प्रूवन बात है कि हमारी शख्सियत का, किसी भी न्यू बॉर्न की शख्सियत का 70% के करीब उसकी पैदाइश होने के 3 महीने के अंदर अंदर बन जाता है। उसमें नाम भी शामिल है। ये बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं उसकी। उसका डीएनए जिस रिस्क से उसके पेरेंट्स ने खा पी के उसकी दुनिया में आने के असबाब पैदा किए, उसका जो नाम रखा, वो जिस माहौल में है, उस सारे को मिला के उसकी शख्सियत बनती है। बाकी जो जिंदगी है वो 30% ऑफ एक्वायर नॉलेज होता है जो करता है और फिर अपनी जिंदगी गुजारता है। इसी 70% में नफ्स भी शामिल है, बेसिक इंस्टिंक्ट भी शामिल है, जिस पर हम ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं और हम उस पर बात करेंगे। तो समरी ये बनी कि जो नाम है वो किसी भी बच्चे का जो नाम है वो उसके पूरे खानदान, उसके वालिदैन के हल्का अहबाब की मजमूई शख्सियत की रिफ्लेक्शन होता है, लिहाजा वो उसके अंदर आ जाती है। इसलिए एहतियात ये करनी चाहिए कि नाम रखते हुए यूनिक की बजाय ऐसा नाम जो पहले किसी ने नहीं रखा, ऐसा नाम जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये उसकी बजाय आप ऐसा नाम रखें जो मीनिंगफुल हो। अब जिस तरह मैंने गुजारिश की, जो फैमिलीज यूनिक नाम रखने की ख्वाहिश के का इजहार करती हैं, उनके पीछे फिर उनकी पूरी शख्सियत आ रही होती है ना, जो शो ऑफ की तरफ जा रही होती है, जो दिखावे की तरफ जा रही होती है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब नाम रखते हैं तो उस नाम के फिर असरात होते हैं जिंदगी पे, और नामों से कैसे आगे पहुंचा जाता है, अल्लाह ने कुरान में ये इल्म दिया हुआ है, उनके मानी भी मुकर्रर किए हुए हैं। आप थोड़ी सी तवज्जो करें, किसी उस्ताद से इल्म हासिल करें तो आपको पता भी लग जाता है। नाम से तस्बीह कैसे बनती है और तस्बीह के असरात कैसे होते हैं, इसके बारे में इंशाअल्लाह हम दूसरे हिस्से में, इस गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में बात करेंगे।
وما علینا الا البلاغ المبین۔